Good morning, my dear students. Myself, Manjunath Bharadwaj. I am going to teach you the chemistry for PUC students, both for board examination as well as for competitive examination. So, today we are going to learn first PUC organic chemistry topic, that is hydrocarbon. First PUC hydrocarbon chapter we are going to understand. So basically, what are hydrocarbons? Hydrocarbons and ಏನು? See, the material, the compound which are made up of carbon and hydrogen. Carbon ಮತ್ತೆ hydrogen combine ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ commonly called as or collectively called as hydrocarbons. So where we going to use the hydrocarbons in our daily life? Now daily life ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ hydrocarbons ನ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ hydrocarbon fuels, ಲೈಕ್ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ hydrocarbons. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಫುಡ್, ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ hydrocarbon. And what we going to see in our everyday life, the material what made up of, maybe cloth, chalk piece, book, all are made up also as hydrocarbons. So hydrocarbon is almost everywhere in our daily life, so it is very much important to know some of its properties, other properties, and its preparation is very much essential. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋಣ. So out of 118 element in the periodic table, 118 element ನಮ್ಮ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, out of which carbon has its special nature. Carbon ಗೆ special unique property ಇದೆ. What is that property called as? The carbon is the only one element which has the unique property. What is that property? That property is called catenation. What is catenation? ಏನು catenation? ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ಆತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಒಂದು 10, 15, 10, 15 atoms ಅಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚೈನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದರ ಟೆನ್ಸೈಲ್, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದರ ನೇಚರ್, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚೈನ್. ಆ ಬಾಂಡು, ಆ ಚೈನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇ 10 lakh ಇರಬಹುದು, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದೇ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬ್ರೇಕ್. ದಟ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್. ನನ್ ಅದರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ having the catenation property. Idru kuda they can able to arrange up to 5 elements, 5 atoms or 10 atoms na we can arrange ಮಾಡಬಹುದು, but we cannot extend it further. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If we going to extend it also, the bond as not stable so far, stable ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so it is a hydrocarbon, it is a branch of as organic chemistry. In the hydrocarbon, the carbon play a very important role, like in a film as a hero. In a hydrocarbon, carbon is an hero, hydrogen is like an heroine. So let us understand how it is making some bonds between the carbon and hydrogen, and what are the different natures we are going to see. So hydrocarbon we can broadly classify as saturated and unsaturated. Hydrocarbon we can broadly classify as saturated hydrocarbon and unsaturated
ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಯಿಲ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. The saturated hydrocarbons we can give an example as all alkanes. Alkanes na ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Unsaturated ಅಲ್ಲಿ we can see there are two unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkyne. Alkene and alkyne are unsaturated hydrocarbons, whereas alkanes are saturated hydrocarbons. Saturated ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಬೇಕೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ write its general formula CN H2N plus 2. This is the general formula of alkane, where N ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. If N is equal to 1 ಆದ್ರೆ, where as N is equal to 1 ಆದ್ರೆ H 2 into 1 is 2, 2 plus 2 is 4. Whereas N is equal to 2 ಆದ್ರೆ C2, N ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, H 2 2s are 4, 4 plus 2 as 6. We call it as, the name of this compound as methane. The name of this compound as ethane. ಅದೇ ತರ whereas N is equal to 3, it will be C3H8. The name of the compound as propane. Propane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. See, all the names are ending by ANE. ANE ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, that all are alkanes. Alkanes ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. So the first member of alkane starting with N is equal to 1. Whereas in the case of alkene, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇಮು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ENE ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Its general formula is CnH2n. CnH2n is a general formula of alkenes. Whereas ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, if you are taken N is equal to 1, ಏನಾಗುತ್ತೆ C1H2 into 1. ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ C1H2 ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ N is equal to 2. N is equal to 2 ಕೊಟ್ರೆ C2H2 into 2 is 4. The name of the molecule is ethene. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ the first member is ethene, not as methane. Methane ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ. The first member of alkene is where N is equal to 2. Its general formula is C2H4. Its general formula is CnH2n. And N is equal to 3, C3H6. The name of the compound as propene. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಈ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Just a minute. So the general formula of alkyne is CnH2n minus 2. Similarly, the first member here is also starting with N is equal to 2. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ N is equal to 2, N is equal to 2. For unsaturated hydrocarbon ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
So whereas n is equal to 2 ಕೊಟ್ರೆ 2 2s are 4, 4 minus 2 is C2H2. The name of the molecule is ethyne. YNE ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I have to observe ಒಂದಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೀನ್, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗೋಟ್ ಮೋರ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್, ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಲ್ಕೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ as well as for your both competitive as well as for your board examination concern. Now we take alkene. You know the basic things. We are taken alkene. We know that have the general formula CnH2n, and they have to possess some carbon to carbon double bond, and they undergo sp2 hybridization. Hybridization concept ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now we are going to understand alkene parts. ಈ hybridization ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. How alkenes, what are its properties, how it is, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the alkenes will possesses some isomerism. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಏನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ the compound having the same molecular formula. molecular formula na MF ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, but differ in structural formula. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವನ್ನ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನ as well as alkanes possess ಮಾಡುತ್ತೆ. alkanes CnH2n+2 ಅದು ಕೂಡ possess ಮಾಡುತ್ತೆ. but ಈ alkanes ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ they will possess geometrical isomerism. geometrical isomers ಅಥವಾ geometrical isomerism. ಏನಿದು geometrical isomerism ಅಂದ್ರೆ, the word itself telling that geometrical isomerism ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೇಷಿಯಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ geometrical isomerism. ಈ geometrical isomerism ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are two important conditions. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the very first is the carbon atom must have carbon to carbon double bond. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ they must have at least have double bond. Between the carbon and carbon atom they must have carbon to carbon double bond. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯ
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ isomer, another one is trans isomer. ಈ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ to possess geometrical isomerism has two conditions. There must be carbon to carbon double bond and ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 hydrogen. So there is a CH3 group which is lie on the same side alidre, then we call it as cis isomer. So double bond inda carbon atom ge onde side alidre then it is called cis isomer. Similarly for trans isomer, carbon to carbon double bond adak attach agiro bonds like CH3 opposite alidre, opposite direction alidre, then it is a trans isomer. Molecule having the same compound, having the same molecular formula but different structural formula, as we are saying that ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಈ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ if that same group lie on the same side then it is a cis isomer. Same group lie on the opposite side then it is the trans isomer. ಏನಾಗುತ್ತೆ when you are consider the carbon to carbon double bond, imagine in a carbon atom ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, I am the one, there is a two bond, this is a one bond and this is a one bond. If it is a carbon possesses a double bond, there is a restriction, rotation molecule rotation ಆಗೋದಕ್ಕೆ restriction ಆಗುತ್ತೆ. If suppose ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, for alkanes ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ only single bond, the molecule can rotate by clockwise as well as anti-clockwise rotation possibility ಇದೆ. But if it is a double bond ಇದ್ರೆ there is a restricted rotation. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ I cannot able to rotate, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆ rotate ಆಗೋದಿಲ್ಲ. There is a restriction of the rotation. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ rotation restriction ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ they have different melting point. Cis and isomer, cis ಮತ್ತೆ trans isomer ಅಲ್ಲಿ we going to see it's different chemical nature. Now cis isomer na we going to use it as a treatment for the cancer, not for the trans isomer. Cis platinum ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ we going to use it as a treatment for the cancer. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ cis isomer ನ ನಾವು as a medicine ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ even though they contain the same molecular formula. So same group same side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ that is cis isomer, same group opposite side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ trans isomer. Now we will see how alkenes are prepared. How alkenes are prepared. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Preparation of alkenes. Preparation of alkenes. The very first method is from alkyne. Alkynes ಇಂದ ನಾವು we are converting into as alkenes. Alkenes ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ? alkenes ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು alkynes ಅಂದ್ರೆ there must be a carbon to carbon double triple bond ಇರಬೇಕು. Carbon carbon CH CH, that is the name of the molecule as ethine, YNE.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು we are going to add a molecule. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, there must be converted into as carbon to carbon double bond. ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, C2H2. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ C2H4 ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಥೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಥೈನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಈಥೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪಲಾಡಿಯಂ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ and this will go to this carbon atom. So already ಇರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೊಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that process is called reduction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ we want to use some catalyst, palladium in carbon ಅನ್ನೋ ಒಂದು catalyst ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we can obtain alkene into alkyne into alkene ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. if you are taken ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. if you are taken sodium in liquid ammonia, sodium in liquid ammonia ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಇನ್ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Either we can convert alkene, palladium in carbon or sodium in liquid ammonia. Both are acting like a catalyst. Catalyst ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, they may increase the speed of the reaction, may decrease the speed of the reaction. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ we going to increase the speed of the reaction ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. But ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we have to observe one important thing as palladium in carbon ನ we call it as Lindlar catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. palladium in carbon ಗೆ we call it as Lindlar catalyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ catalyst ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ if you use that palladium in carbon ಅಥವಾ if you use the Lindlar catalyst, we obtain the product is always a cis isomer obtain ಆಗುತ್ತೆ. If you use sodium in liquid ammonia, we will obtain the trans isomer ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, if you are changing only the catalyst, the product obtain ಆಗುವಂತದ್ದು cis isomer ಆಗಿರುತ್ತೆ. If you use sodium in liquid ammonia ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ trans isomer ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೂವ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಒಂದು ಆಲ್ಕೈನ್ ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಆಲ್ಕೈನ್
ಕಾರ್ಬನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ palladium in carbon. We obtain the cis isomer. Cis isomer ನಾವಿನ್ನ ಲಿಂಡಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ that carbon triple bond is converted into as carbon double bond carbon and ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಈ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the one of the method of preparation of alkynes.